الناس شحال كره الله، سارعوا سابقوا شي الدنيا نذكر ثلاثه فامشوا في مناكبها وكلوا رزقه، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا، كي تخدم خدمه عباده يا سلام سبحان الله. والخمس نذكر مره واحده في القران سوره يوسف، سوره يوسف نذكر فعلين تاع عقد البشري، والله ما كذبتي والله ما سرقتي والله ما غشيتي، خوك واجبك صحتك صحتك عاودني منك اللي خاف نجا حفت 10 رجله رد بالك. خرج نذكر مره واحده سوره يوسف وفي المنام، ماشي تروح لي قاطع في المنام بابا الفلوسه الكرواسه المنام مرة واحدة العجينة إني رأيته رأسي خبزا تقول الطير منه بابا الخميرة. الناس تعقدات الرزق من الموت. ياه كما قال الشافعي بعدا أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلما أهب زيدا وعمرا. يا جدع أليس كذلك؟ بل هو كذلك. بل هو كذلك. الخمس مضمون قاعد تصلي كافر مشرك كيسب الرب بالدين يسكن هذا يعطي الخبز حاجة الخبز الجنة لا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو دفس. يا جدع تأشيرة الإيمان ماشي الإيمان اللي عند الناس كلهم. أنت مؤمن إيه الإيمان في القلب، ميمونة تعرف الله يعرف ميمونة، النية الإيمان هنا والكفر يتيبوا هناك. كتصلي لا غير هي اللي باقة. فين هو الإيمان؟ فكر بعقلك واش هذا عنده شي إيمان. هذا عليك الإيمان هنا. إذا رأيت برجل اعتد المساجد لو بالإيمان كتجي شي نتكلم مع الإيمان لا نتكلم في الصلاة. شو رأيت تسلم كتصلي يقول الصلاة غادي تنتهي شنو اللي كاين الحسينة كاين سخر ما سلككم في سخر منكم لا كما نصلي ماشي كدير كتفرج غلول كتلعب الكارطة راك تاك ودابا تبيع على المرضوط. Voilà, donc chercheurs et chercheuses de vérité, donc là c'était donc un clown, un imam clown sunnite marocain, il fait vraiment marrer, hein, il a vraiment de l'humour. Et bon voilà, donc les gens qui l'écoutent, ils l'écoutent en rigolant en fait, mais il n'apprend rien en fait, tu n'apprends rien avec lui. Mais il est très marrant, donc il me fait penser à une personne qui vit en France. Mais on va pas s'arrêter là. Nous, ce qui nous intéresse, quand je vous ai promis, une vidéo très instructive. Nous allons maintenant procéder à la façon qu'un coraniste procède pour lire le Coran et pour comme il fait lui, comment il décortique. Comme je vous dis, c'est comme un mécanicien ce mec. C'est-à-dire que quand il y a une panne dans la voiture, il va démonter la pièce concernée et il va la démonter pour comprendre où il y a le dysfonctionnement dans cette pièce. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qu'il te raconte. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم. كتير جاني تساؤلات عن الوضوء. واحد يجي يقول لي الوضوء هو الوضوء اختراع يعني عشان حد يسألك فيه. الحقيقة إن هو مش اختراع، ولكن في تفاصيل وفي أشياء في غاية الأهمية. كمان في حاجات اضافات جديدة هتنضاف. انا اعتقد انها لأول مرة. مش عايزين نطول، هنخش على الوضوء. وارجو تكملوا معايا الفيديو لاخره. اللي ما اشتركش في القناة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. طيب أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، دي طريقة الوضوء. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أول حاجة اغسلوا غير امسحوا. الغسيل هو إنك تجيب شوية مية تغسل بيهم وش. Donc là, il explique le verset là, en fait, dans Surat al-Maïda, verset 6. Ô les croyants, lorsque vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes.
Normalement, c'est essuyer, c'est pas passer les mains mouillées sur votre tête, c'est essuyer. Et lavez-vous les pieds. Donc là, c'est aussi essuyer les pieds. Ou al al-ka'bayn, il faut s'essuyer les pieds aussi. Et si vous êtes pollué, donc voilà. Donc lui, il va expliquer le verset là. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec la traduction déjà. Même en arabe, ça n'a rien à voir avec ce qui est compris en arabe. Donc c'est normal que si déjà en arabe c'est mal compris, ça va être traduit de manière fausse. C'est normal, c'est logique. Donc là, il dit que laver, ce n'est pas essuyer, c'est deux choses différentes. Laver, c'est une chose et essuyer, c'est une autre. شك ومش محتاج اختراع ولا كتالوج ولا تعليم حد يعلمك ازاي تغسل وشك. Donc il dit que personne ne montre à personne comment laver son visage et il n'existe pas de catalogue ou de mode d'emploi. Tout le monde sait comment se laver le visage. Tout le monde sait, avec de l'eau, tout le monde sait comment se laver le visage. Donc chez les sunnites, évidemment, ils vont t'expliquer comment te laver le visage 3 fois, machin et tout, avec de l'eau. ودي لفتة نستفاد منها في البحث اللي احنا فيه. هل ربنا كان بيعلم قريش ازاي يغسلوا وشهم ولا كل الناس بتغسل وشها؟ امال العبرة فين؟ العبرة ان هم ما كانوش بيغسلوا وشهم. وشهم مش نظيف عليه. Donc il dit, la question qu'on se pose, est-ce que Allah a expliqué à Quraysh comment il devait se laver le visage? Il a dit, la réponse elle est évidente, c'est que déjà c'est un peuple qui se lavait pas. Quand tu lis le verset, tu le regardes bien de près, tu le décortiques, tu t'aperçois que c'est déjà un peuple qui ne se lavait pas, c'était un peuple sale, il se lavait pas le visage. غبار الصحراء وعليه عرق وعليه عشان كده قال لهم اغسلوه. ما قالهمش يغسلوه عشان هم لسه بيتعلموا يعني ايه يغسلوا وشهم. فده يعني اللي فاكر الفكر ده ماشي بالفكر ده دي بلوى. دي اول حاجه. وجهكم وايديكم الى المرافق. طبعا هو حدد لفين بالظبط للمرفق عشان ما حدش يهيص في الزيطه. Donc il dit qu'il faut se laver le visage et les mains jusqu'au coude. Il a expliqué que c'est dans ces endroits-là, en vérité, c'est là où par exemple la personne elle travaille, c'est là où elle se salit le plus. Et avec la poussière, la transpiration, parce qu'ils vivaient dans des endroits, on va dire, voilà, ruraux. Et c'est les endroits-là où il faut se laver avec de l'eau. ايا كان عملك يبقى فيها وساخه او بهدله او طين او اي حاجه بتشوفها في الارض. فهو طب انت عايز ايه يا رب؟ بتعلمهم يغسلوا ايديهم؟ لا، ما انا قلت لك انا عايز ايه؟ انضفهم يعني. Voilà. Donc la question, la confusion elle est là. C'est que Allah il nous montre pas comment nous laver, mais il nous demande de nous laver en fait. C'est là où il y a la confusion. C'est-à-dire lavez-vous, mais à ces endroits-là spécifiquement. Il nous demande de nous laver, il ne t'explique pas comment te laver. Alors le sunnite il dit viens, je vais t'expliquer comment te laver. مش نضاف. يعني انت شرط الصلاة يا رب انك انت يكون الانسان مظهره نظيف. زي ما ربنا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني انت ربنا بتاكل من الكلام ده، بتاكل من الزينة، نعرف نضحك عليك يعني يا حبيب قلبي. الزينة دي ليكوا انتوا مع بعضيكوا. احنا عايزين اتباع محمد يبقى شكلهم ظريف وجميل ومهندم ويرغبوا الناس في. Donc il y a un autre verset, tout à l'heure il va apparaître, où Allah dit خذوا زينتكم عند كل مسجد, c'est-à-dire soyez propre à chaque fois que vous êtes dans un lieu de prière. Et Allah, ce qu'il veut faire, c'est que quand toi tu vas faire la prière, tu vas te rencontrer avec des gens, vous êtes un groupe, tu dois être propre, tu dois pas être repoussant en fait, tu dois être propre. دخول إلى هذه الشريعة الجديدة مش ينفروا الناس منهم. Voilà, c'est pour encourager les gens de rentrer dans cette nouvelle religion à l'époque du prophète, ce n'est pas de les repousser en fait. إنما مش هدف الله إنك أنت تقعد في الحمام ليل ونهار وتقعد تتوضأ 24 ساعة، داخلين يتوضوا خارجين يتوضوا في البيت يستحموا. مش ده الدين خالص، ده مش دين، ده أي حاجة تانية بس يعني مش دين. فربنا بيقول إيه؟ بعد ما اتكلم عن إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب ليه قال امسحوا؟ ما قالش اغسلوا؟ لأن هو عايز يمسح الغبرة اللي على راسك، إنما هو مش عايزك تستحمى، مش عايزك تحط راسك تحت المية، فبيقول لك امسح بشوية مية كده عشان شعرك كأنك حاطط فيه جل. بالظبط كأنك بتحط جل يبقى منظرك جميل. ايه ده بس. Ce qu'il est en train de dire, c'est que Allah, quand il t'a dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il t'a dit d'essuyer la tête et les pieds
c'est qu'il veut pas que tu te douches, hein, il veut juste que tu t'essuies. Par exemple, tu te mets du gel, tu te fais beau, quoi. Voilà, tu te mets du gel, tu t'essuies la tête de la poussière. Voilà, en gros, c'est ça. كده هو بس كده زي خذوا زينتكم عند كل مسجد. Voilà, dans le verset, il est là. C'est Surat Al-A'raf, le verset 41. Surat Al-A'raf. Ya bani Adam, aux enfants d'Adam, khudhu zinatakum, c'est-à-dire soyez propres à chaque lieu de prière. والمسح كمان لأرجلكم إلى الكعبين. طبعا هم قلبوا في اللغة العربية او يعني بعض المفسرين او الناس يعني من كتر ما اتقال لها الكلام ده ما رجعتش وراهم، خلوا الكعب هو الحته الارض، هو تحت Attends, attendez, je reviens dessus parce que j'aurais pas assez de temps, c'est ça le truc. Donc le كلمه Kaaba. كعب هو تحت القدم. Donc attendez, je reviens dessus, désolé. في الجناب بيقول لك هو ده الكعب. Donc le Kaab c'est ça, je vais vous montrer avec la flèche, c'est ça qui est en bas, c'est ça le Kaab. Le Kaab par exemple, le Kaab il y a le Ghurraf, c'est-à-dire le bas du verre ou le bas de la carafe. Vous savez qui est en dessous de la carafe, ça s'appelle Kaab, Kaab le Ghurraf. Parce que le Ghurraf c'est un mot arabe à la base, Carafe ça vient de Ghurraf, c'est un mot arabe à la base. Donc le bas du Ghurraf, de la carafe, ça s'appelle Kaab. Et c'est pas ça. C'est pas ça, d'accord? Donc il faut s'essuyer ça en fait. Il faut s'essuyer ça. Il faut s'essuyer ça. C'est pas laver tout ça, hein. C'est s'essuyer ça. في حين كلمة كعب هو تحت القدم اللي هو بيدوس على الأرض دي، الجزء اللي في آخر أسفل مشط الرجل من ورا هو ده الكعب اللي هو في الآخر. ده الكعب اللي بيدوس على الارض. هم قال لك لا الكعب ده اللي في الجنبين، الحتتين العظمه هم دول الكعب. في حين انك انت بديهيا كده لما بتقول حتى كعب الكوبايه، كعب اي شيء يعني اسفله اللي هو بيتحط عليه. ولكن اهو غيروا عقول الناس بالعافيه. ليه؟ عشان هم عندهم حديث لو كانت دينا بالعقل ولا بالرأي. Voilà, donc c'est pourquoi ils ont transformé ce verset-là, parce qu'ils ont un hadith qui est en train de... Il ne peut pas aller à l'encontre de ce hadith. Donc ils ont tordu le coup du verset, voilà, le sens. ما كان مسح الخف من اعلاه ومن اسفله، وهم دي اللعبه اللي عشان يخلوك تمسح دماغك توقف ما تفكرش، يقول لك دي مش بالراي يا حبيبي، احنا نعلمك دينك واحنا اللي نفهم وانت ما بتفهمش. طيب فقال لك تمسح فين؟ تمسح باطن الرجل من تحت بشويه ميه كده خفاف عشان ما تبقاش رجلك متسخه لا اكتر ولا اقل. طيب ليه؟ لأن كان زمن قريش وزمن دول الأرض كلها عفرة، والأحذية اللي بيلبسوها كانت مفتوحة يعني أقرب بالشبشب أو الصندل، فطبعا التراب رجليهم دي كانت كلها تراب، فهو ربنا عايز يمسح شوية التراب دول لا أكتر ولا أقل. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طبعا جنبا دي مش هقدر أشرحها دلوقتي، ليها بحث في القناة، هحاول أحط لكم تحت في صندوق الوصف معناها، وهي معناها خطير. Donc lui, il est en train d'expliquer la suite du verset, c'est là. Donc là, il a expliqué que si donc mouillez sur votre tête et lavez-vous les pieds. Donc vous voyez, donc là, ce qu'il lui explique, ô les croyants, lorsque vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Donc là, jusque-là, Allah, il t'explique pas comment te laver, mais il t'explique juste de te laver, d'accord? Passez les mains mouillées sur vos têtes. En gros, c'est essuyez-vous la tête, la vraie traduction. Essuyez-vous la tête et les pieds. Essuyez-vous la tête et les pieds. C'est la vraie traduction. Et les pieds, ça veut dire le bas du pied, ce qu'il a expliqué. C'est pas les chevilles, jusqu'aux chevilles. Là, ils ont rajouté jusqu'aux chevilles. C'est pas les chevilles. Essuyez-vous les pieds, c'est-à-dire le bas du pied. Et si vous êtes pollué, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est-à-dire si vous êtes sale, junouben. Alors junub, lui, il vient d'expliquer, junub, c'est quand tu es puant, tu pues la merde, et les gens t'évitent. Junub, c'est-à-dire tajannaba. Tajannaba, c'est-à-dire qu'il s'écarte. Il s'écarte, c'est-à-dire qu'il s'éloigne. Tajannaba. Il s'éloigne parce que tu pues la merde, tu sens mauvais. Et là, kutum junub, c'est-à-dire si tu es trop puant, alors il te dit, lavez-vous. Alors eux, ils ont dit, alors purifiez-vous d'un bain rituel. Moi, je vous ai expliqué dans une vidéo qu'il n'existe pas de bain rituel. Vous pouvez regarder la vidéo. Il n'y a pas de bain rituel, ça n'existe pas dans le Coran.
Le bain rituel n'existe pas. C'est un bain tout court. C'est-à-dire, lavez-vous. Si tu es trop sale, ben lavez-vous. En gros, c'est ça. Si tu es puant à un point où les gens s'écartent de toi, ben lave-toi. Lave-toi et sois propre. Après, c'est mais si vous êtes malade. Parce que là, la vidéo elle va être trop longue, donc j'essaye de... Mais si vous êtes malade, ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, c'est-à-dire le lieu où il a fait ses besoins à l'époque du prophète, ils n'avaient pas de toilette, donc c'était un lieu à l'écart du village où tout le monde allait faire ses besoins. C'était un lieu, voilà. Et on pouvait marcher dans la merde d'un autre, hein. Très souvent c'était au crépuscule ou à la nuit, hein. Et c'est pour ça qu'Allah il demande de se laver, de s'essuyer les pieds, parce que les mecs c'était vraiment des mecs qui puaient, quoi, hein, d'après le verset. C'est pas dans l'histoire, c'est d'après le verset. Il s'agit des gens très sales, d'après le verset. Je suis désolé, hein, moi je suis là pour dire la vérité, et c'est après ce qu'il dit lui. Moi je dis, c'est pas moi, c'est lui qui dit ça. Il dit c'est des gens très sales. D'après le verset, on constate que c'est des gens très sales. C'est ce que lui il dit. Vous en fait leurs besoins, ou si vous avez touché aux femmes. Donc c'est là où lui, il n'a pas encore compris le mot femme, et c'est pour ça qu'on dit que personne ne détient la science infuse. Moi, le mot femme, je l'ai traduit par ou si vous avez touché autre chose de la sorte, lui, c'est lui qui m'a fait comprendre ça. Autre chose de la sorte. C'est lui qui m'a fait comprendre ça. Vous voyez, entre coranistes, il va tu vas partager avec lui, et un autre, il va pas arriver à une conclusion, ou il va pas, mais lui, il est arrivé à cette conclusion, que Nisa, ici, veut dire autre chose de la sorte. Donc, si vous avez touché aux femmes, et que vous... alors, si vous avez fait vos besoins, d'accord, si vous revenez à cet endroit-là, ou si vous avez touché aux femmes, non, c'est pas ça. Si vous avez fait autre chose de la sorte et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Donc, la terre pure, c'est pas de la terre, c'est du sable purifié, c'est du sable très propre. Et avec ça, il va expliquer tout à l'heure qu'il faut s'essuyer les mains, le visage, et il faut en fait enlever cette odeur, que c'est en fait se nettoyer, avant d'aller à la prière de groupe. Il faut se nettoyer. Parfaire sur son bienfait. Alors, pur. Passez sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne. C'est-à-dire, là, lui, d'après ce qu'il dit lui, moi, ce que j'ai compris, Allah ne veut pas vous vexer. D'accord? Parce qu'il s'adresse quand même à un peuple. Imagine, Allah, il va dire à ce peuple, vous êtes des crades. D'accord? Allah, il ne va pas s'adresser comme ça à un peuple. À la fin, il dit, Allah ne veut pas vous vexer. Mais il veut vous purifier, c'est-à-dire que vous soyez pur, c'est-à-dire propre, purifier et parfaire sur vous ses bienfaits. D'accord. Peut-être serez-vous reconnaissant. C'est-à-dire Allah ne veut pas vous vexer, c'est comme ça que j'ai compris à travers lui. Donc on va essayer d'avancer avec lui. Il dit des choses très intéressantes. جدا اللي ما شافش الفيديو ده لازم يرجع له ويشوفه ولفت فينجو نجوم ما فضل الغويط اللي يغوص فيه اللي هو يعني هو Donc là le mot sa'idan tayyiba, fatayammamu sa'idan tayyiba, sa'idan tayyiba, ça ne veut pas dire terre purifiée, hein. Ça ne veut pas dire ici comme ils ont traduit, alors recourez à la terre pure. Sa'idan tayyiba, c'est du sable très propre, voilà. C'est du sable, c'est pas de la terre. Là aujourd'hui les sunnites vont te prendre une pierre. À quoi ça rime? Tu prends une pierre pour te purifier, tu es déjà propre. Donc d'après lui, dans ce verset-là, tu n'as pas besoin de faire de tchouda si tu es déjà propre. Imaginons maintenant, toi, tu as pris ta douche le matin, tu t'es brossé les dents, c'est ça le fajr, tu t'es brossé les dents, tu as pris ta douche, et je sais pas moi, tu n'es pas obligé de faire le wudu avant d'aller. Et si maintenant tu es tout propre toute la journée, le soir tu as pris du parfum, tu as mis du parfum, tu es propre, c'est-à-dire que les gens à 20 cm de toi, ben, tu sens pas mauvais, quoi, tu es propre. Tu n'as pas besoin d'aller comment dire, de faire l'odo pour aller faire la prière du soir. Ceux qui ont besoin de faire l'odo pour aller faire la prière, c'est ceux qui sont sales, ceux qui sont jaunes, ceux qui puent, ceux qui ont de la poussière, qui sont repoussants, ceux que tu t'écartes quand tu les croises. C'est ceux-là qui doivent faire l'odo avant d'aller à la prière. Ce n'est pas général avant la prière. L'odo, ce n'est pas général. Donc la preuve déjà dans ce verset-là qu'il existe une prière physique et qu'il existe aussi une prière de groupe, d'accord, et qu'il existe une prière physique.
d'après ce que lui dit, il y a beaucoup de choses, parce que moi, si je le fais, ça va faire en 45 minutes, après, j'arriverai plus à le passer J'arriverai plus à le passer. ربنا مش عايز يقول التواليت، فبيقول لك جاء احدكم من الغائط. الغائط اللي هم كانوا المكان اللي بيروحوا فيه يقضوا فيه حاجاتهم. Non, et quand il explique aussi qu'il existait à cette époque des gens, quand ils allaient aux toilettes dans leur champ là, ils prenaient 3 cailloux, ils s'essuyaient avec, et du coup ils se lavaient pas, donc ils avaient les mains qui puaient la merde. Et imagine, toi tu fais la prière à côté d'un mec comme ça. Donc Allah, il te dit, c'est pour ça qu'il leur a imposé le wudu, c'est-à-dire qu'il doit se laver ou doit se purifier avec de la terre pure. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, il y a de l'eau à profusion. Si maintenant, toi, tu t'es lavé à 14 heures, tu t'es lavé, tu as pris une douche, je veux dire, tu te brosses les dents et tu pars au travail, tu sors, tu vas faire ta prière, tu t'es déjà parfumé, t'es pas sale, tu peux aller faire ta prière sans faire l'odo, tu peux aller faire ta prière. C'est ce qu'il est en train de dire, lui. او لمستم النساء. طبعا كلمه لمستم النساء، ما ملامسه النساء؟ هم طبعا فهموها كده، قال لك لمستم النساء، انت بتتكلم على ناس اصلا لما بيقضوا الجنس. طيب فان لم تجدوا ماء فتيمموا. طيب جميل، نتيمم اللي ايه؟ بيقول لك لا، التيمم ده وتلاقيهم يعني في حد بيتنظف بتراب، ما هم ضحكوا عليكم تراب كده نضاف، احنا هم بيسموه بيجيبوا 3 حجرات كده ويقعدوا عليهم وايديهم ومنظرهم بالطريقه، ريحتك بالطريقه دي ومنظرك بالطريقه دي غير لائق بالاسلام. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. نمسح بوجوهنا، داخل فيها حاجات كتيره جدا، ما ينفعش تروح تصلي وانت، احنا اتفقنا انه بيروح للغائط وريحته زي الزفت وقاعد على 3 حجرات. Ouais, donc il dit que le mec, il va faire ses toilettes, là, il va dans les champs, et puis il pue la merde, quoi. C'est normal que Allah lui demande de... Imagine ce mec-là, il y a des gens qui veulent rentrer dans l'islam, et il voit que c'est des gens qui puent. Comment veux-tu que ces gens-là rentrent dans l'islam? Moi, je rentre dans une mosquée et ça pue la merde, je ne reviens plus, hein. ولما بيجي ينظف بعد فبيبهدل عص ايده وبهدل الدنيا، فدي للريحه ينوب عنها كلينكس، ينوب عنها. Il dit qu'aujourd'hui, tayammum, si t'as pas d'eau, il y a plusieurs solutions. بس كمان ممكن ينوب عنها. Il y a par exemple les lingettes, voilà, les lingettes humides là, vous savez, on peut s'essuyer les mains avec, elles sentent très bon. Il y a des parfums. Il y a beaucoup de solutions où tu peux faire ça pour être propre, pour aller à la mosquée. Tu n'es pas obligé d'aller sur le dar. Il faut juste que tu sois propre. حاجات تانية، ينوب عنها حاجات تانية، ينوب عنها مناديل الريحة، ينوب عنها كلينكس. Donc vous voyez, le Kleenex, là, il est en train de montrer des lingettes, là, vous savez. ينوب عنها أشياء كثيرة جدا. طب إيه الدليل إن ينوب عنها؟ أنت بتفتي إيهاب من عندك، بتعدل على شرع الله. استغفر الله انكم معفنين، ريحتكم وحشه، ولكن ليه يا رب؟ ولكن يريد ليطهركم. يعني هي دي القصه، يعني احنا بنتوضى يا رب عشان تنظفنا نبقى نضاف، واحنا بنمسح بالتيمم صعيدا طيبا عشان الريحه اللي انت عايزه، يعني انت ويريد يطهركم بس مش عايز حاجه ثانيه. تتوضى ليه؟ ده. Donc il pose maintenant la question à tout le monde. Si maintenant toi tu es propre, tu sens bon et tu dois aller faire la prière, pourquoi tu vas faire ton ablution? Pourquoi? C'est la question qu'il pose. يعني هي ده اللي انت عايزه، يعني انت ويريد يطهركم بس مش عايز حاجه تانية. طب جميل، انا بقى لو نضيف اي داعي، طب ليه ازاي ملوش اي لازمه؟ ربنا قال لك اتوضى يا حبيبي، قال لك وريحتي بارفان، تيجي تقول لي اتوضى اغسل ايدك يا عم. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction. Comment se fait-il? Moi, je sens le parfum, je sens bon. Un parfum qui coûte 100 €. Comment ça se fait? Pourquoi je dois aller faire l'odo pour aller prier? Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Quand tu raisonnes, quand tu réfléchis. ويرجع يغسلها تاني. فدي نقطة في غاية الأهمية. إن واحد هتغسل ليه وتنظف ليه؟ الأساس هو النظافة. يعني طب اللي هي يا رب النظافة، يعني أنت النظافة هي مهمة جدا بالنسبة لك؟ لا، بالنسبة لله مش مهمة. تبقى ايديك زي الزفت، تبقى منظرك حقك ويكرهوا ان هم
قلت لكم في شرحها اللي هي بيتجنب الناس والناس بتتجنبه يعني. ولو كانت الآيات دي بعض المساجد أو من أشياء وعرفوا إن ده حرام وربنا نهى إنك أنت تصلي وريحتك وحشة أو فيك أي شيء نضيف مش محتاج الوضوء. هيجي واحد وتعمل هو ده الشرط. Donc là, pour conclure cette histoire, en fait, Allah, il te demande d'être propre pour aller faire ta prière. En fait, pour Allah, ça ne vaut rien. Si maintenant, toi, tu es tout seul, tu pues la merde, voilà, c'est entre toi et les autres. C'est pour que les autres ne s'écartent pas de toi. Et là, il revient sur un truc très important parce que le début du verset où Allah te dit « Oh vous les croyants, si vous vous levez pour la salate », donc ça veut dire que ce qu'ils ont compris les sunnites, c'est qu'avant chaque salate, tu dois faire l'ourdo, tu dois faire l'ablution. Alors que c'est faux, parce qu'à la fin, vous avez, il a montré en rouge et à la fin du verset, il a montré en rouge. Je vous montre en français. C'est-à-dire que lorsque vous vous levez pour la salate, et à la fin, il a montré « Allah ne veut pas vous imposer… non, c'est pas ça. Je reviens parce que là je commence à la fin. ولكن يريد ليطهركم. Alors, mais il veut vous purifier. C'est-à-dire que Allah il veut te purifier. Donc s'il veut te purifier, si tu es pur, pourquoi tu vas faire l'odo? Tu vas te lever à la salade sans faire l'odo. Tu es purifié déjà. Allah il veut te purifier. Mais toi tu es déjà purifié. C'est-à-dire tu es déjà propre. Tu sens le parfum. Tu sens le savon. Tu sens pas mauvais. Donc là, il te demande à ceux qui sont sales, qui sentent mauvais, qui reviennent de toilettes, qui puent la merde, et ainsi de suite, purifier et parfaire son bien sur vous. Donc voilà comment pense un coraniste. Voilà avec qui je suis d'accord à 100%. Il y a juste un truc où je n'étais pas d'accord avec lui. C'est juste un truc. Wa kalimat nisa. Nisa ne veut pas dire femme. C'était ici. Ici, où je ne suis pas d'accord avec lui. Je vais maintenant traduire et puis je vais clôturer, parce que j'ai peur que ça soit trop long et j'arrive pas à le passer dans le télécharger. Mouillez vos têtes, lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes malade ou en voyage, voilà. Et, ou si vous avez touché une femme. Non, c'est pas ça, c'est ou si vous avez touché quelque chose de la sorte. C'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Mais sur tout le reste, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire, Junuben, je viens de comprendre ce que ça veut dire avec lui. Junuben, ça veut dire les gens qui s'écartent de toi tellement que tu pues, ça veut dire ça. Le reste, alors je vais vous traduire. Oh les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez-vous visage et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes. Non, c'est pas ça. C'est essuyez-vous la tête et les pieds. Et les pieds, c'est le bas du pied. Le bas du pied, ce qu'ils appellent en langue arabe le qadam. Le qadam. Et ici, ce n'est pas le qadam. Ici, c'est le ka'bayn. Alors, vous voyez comment ils ont falsifié. Le bas du pied, ils appellent le qadam. Ils appellent ça le bas du pied, mais dans le langage coranique, le bas du pied s'appelle le ka'b. Le ka'bayn, jusqu'aux chevilles. Non, ça, il faut éliminer, ça, il faut effacer. Et essuyez-vous la tête et les pieds, et les bas du pied. Alors, en gros, c'est ça, c'est la vraie traduction. Essuyez-vous la tête et le bas du pied. Et si vous êtes sale, c'est-à-dire puant, et que les gens s'écartent de vous, alors prenez un bain ou prenez une douche, lavez-vous. En gros, c'est ça. C'est pas rituel, il n'y a pas de rituel là-dedans. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché quelque chose de la sorte, c'est-à-dire la merde quoi, quelque chose de la sorte, et que vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez au sable pur. C'est pas la terre, au sable pur. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous vexer, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Salam alaikum.